Morning. Actually, your syllabus for the fifth semester of corporate accounting begins with final accounts of companies. We have already discussed about the final accounts of companies, but though your syllabus is beginning with the final accounts, first of all you must know what is meant by a company, then what is a share capital, who is a shareholder, what are the different categories of share capital, and how the company will be raising the share capital. So all these things you must know before you study the final accounts of companies. Okay, so we will begin with the meaning of company, share capital, and also the shareholders. Now, a company is a voluntary association. You might have already studied in business studies in plus 2 level, I think. So, just we will go through it. A company is a voluntary association of people who contribute money for a common purpose. A company is an artificial person and a separate legal entity. The company is an artificial legal person with a separate legal entity. So that is simply the meaning of company. That is, it is only a voluntary association of people, and these people will be contributing money for a common purpose, usually for business, I think. Then it is an artificial person and it has a separate legal entity. Now, what is meant by share capital? The contribution of money by people forms the capital of the company. Now, in case of sole trader and partnership firm also, the amount will be contributed by the sole trader and also the partners. In case of sole trader business, the amount, that is the capital, will be contributed by the sole trader, and in case of a partnership firm, it will be contributed by the partners. So just like that, the company is a voluntary association of people. So these people, they will be contributing money for a common purpose. So the contribution of money by people forms the capital of the company. And the contributors are its members. That is, the persons who are contributing money to the company, they are known as members. So hence, the capital of the company is known as share capital and the contributors are called shareholders. That is, the amount contributed by the members are called share capital, and the persons who are contributing the amount to the company or towards share capital, they are called shareholders. So Indian Companies Act 2013 governs all companies and provides guidelines for them to adhere to. So that is regarding the meaning of the company, then share capital and also shareholders. Okay. Now we will see share capital. The sum total of nominal values of shares of a company is known as its share capital. So simply, the amount contributed by the members towards the capital of the company is called share capital, and it is called share capital because the capital is raised by issuing shares. So the sum total of nominal value of shares of a company is known as its share capital. Now we will see what are the different categories of share capital. So it can be registered, authorized or nominal capital. Then comes issued capital, then subscribed capital, then called up capital and paid up capital. So these are the different categories of share capital. So first one is registered, authorized or nominal capital. Now the capital with which the company is registered or the capital which is mentioned in the memorandum of association or a company is called registered capital, authorized capital or nominal capital. So it is called registered capital because it is the amount of capital with which the company is registered. Now it is called authorized capital because it is the maximum amount which the company is authorized to raise. Then again, nominal capital, that is the sum total of nominal value of the shares of the company. So it is known as registered capital, authorized capital and also nominal capital. So registered capital is the capital with which the company is registered or the capital which is mentioned in the memorandum of association of a company. The registered capital is the maximum amount of share capital which a company can be raised by way of public subscription. So this is the first category, registered capital, authorized capital or nominal capital. Then next category is issued capital.
the company may not issue the entire authorized capital at once. That is, the entire amount of authorized capital or the registered capital need not always be issued by the company. Then issued capital is that part of the authorized capital which is offered to the public for subscription, that is, which is offered by the company for public subscription. So issued capital simply means it is a part of authorized capital which the company will be issuing for public subscription. So that amount is called issued capital. Then comes subscribed capital. Now subscribed capital is that part of issued capital which is actually subscribed by the public or for which applications are received from the public. So subscribed capital is that part of issued capital which is actually subscribed by the public or for which the applications are received from the public. Then comes called up capital. It is that part of subscribed capital which has been called up by the company. A company does not call at once the full amount on each of the shares it has allotted and therefore calls up only such amount as it needs. So the entire subscribed capital need not be called up by the company. It will be calling up only according to the needs of the company. So called up capital is that part of the subscribed capital which has been actually called up by the company. Then the next category is paid up capital. Now it is that part of called up capital against which payment has been actually received from the members on their respective shares in response to the calls made by the company. So simply paid up capital is that part of the called up capital which is actually paid by the public. So that amount is known as paid up capital. Now there is another type of capital, that is reserve capital. The amount which is not callable by the company except in the event of the company being wound up. Such capital is called reserve capital. So reserve capital means the amount which is not callable by the company except in the event of company being wound up. That is, such amount can be called up only at the time of liquidation of the company or winding up of the company or closing of the company. Only at that time the amount of reserve capital can be called up. Now the various features are: the company cannot demand the payment of money on the shares to that extent during its lifetime. That is, during the lifetime of the company cannot call up reserve capital. Then it cannot be turned into ordinary shares without the order of the court. Then again, it cannot be cancelled at the time of reduction of capital, that is at the time of internal reconstruction. So during internal reconstruction, the capital may be reduced, but this amount of capital can never be reduced for reduction of capital. So these are the features of reserve capital. Okay, so these are the different categories of capital. So first one is registered, authorized or nominal capital. അതായത് കമ്പനി ഏത് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണോ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. ദെൻ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതായത് ആക്ച്വലി കമ്പനി പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർസിൽ എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ഷെയർസ് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. ദെൻ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ആക്ച്വലി കമ്പനി ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ റേസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. കമ്പനി അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ റേസ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് കോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കമ്പനി ആക്ച്വലി കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. ദെൻ അടുത്തത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലാണ്. പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതായത് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ എരിയർ എന്ന് പറയും. അതായത്
കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കോൾസ് ഇൻ എറിയർ എന്നാണ് പറയുക. വേറൊന്ന് റിസർവ് ക്യാപിറ്റലാണ്. റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു ആക്ച്വലി കാറ്റഗറിയിൽ പെടില്ല എന്നാൽ പോലും റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലിക്വിഡേഷന് സമയത്ത് മാത്രം കോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ലൈഫ് ടൈമിൽ, അത് കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഡ്യൂറിങ് ലൈഫ് ടൈമിൽ ഈ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യില്ല. ദെൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഓർഡിനറി ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഒരിക്കലും റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അത് റേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഇസ് നീഡഡ്. Then it cannot be called at the time of reduction of capital. സാധാരണ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷെ അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയാണ് കാറ്റഗറീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും ക്യാപിറ്റലുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു 1000 ഷെയർസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 1000 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹100 ആണ് കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1000 × 100 1 lakh rupees ആയിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലിയർ? 1000 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹100, ദാറ്റ് ഇസ് 1000 × 100 1 lakh ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ ഈ 1000 ഷെയർസിനകത്ത് കമ്പനി 800 ഷെയർസ് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കും? 800 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹100. അപ്പോൾ 800 × 100 80,000 rupees ആയിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനകത്ത് 500 ഷെയർസ് മാത്രമേ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ 1000 ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ 1000 × 100 1 lakh rupees ആയിരുന്നു. ദെൻ അതിനകത്തുനിന്ന് 800 rupees ഷെയർ മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 800 × 1000 80,000 rupees ആണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ആ 800 ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനകത്ത് 500 ഷെയർസ് മാത്രമേ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 500 × 100 50,000 rupees ആയിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഈ 500 അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹100 ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ 100 rupees നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ചിട്ടല്ല നമ്മളിത് റേസ് ചെയ്യുക. അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ടും അലോട്ട്മെന്റ് മണി ആയിട്ടും കോൾ മണി ആയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ 100 rupees ഒരുമിച്ച് റേസ് ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി 30 rupees, അലോട്ട്മെന്റ് മണി 40 rupees, ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ 20 rupees, ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൾ 10 rupees ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര 800 rupees ആയില്ലേ? 30 ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് 40 അലോട്ട്മെന്റ് 70, ഫസ്റ്റ് കോൾ 20 ദാറ്റ് ഇസ് 90, ദെൻ ഫൈനൽ കോൾ 10, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 100 rupees ആയല്ലോ. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി വരെ മാത്രമേ കോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കോൾ ചെയ്യും? 30യും 40യും 20യും കൂടെ ആക്ച്വലി 90 rupees മാത്രമേ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 500 rupees ആണല്ലോ അല്ലേ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 500 ഷെയർസിൻ്റെ മേലെ 90 rupees, അതായത് 30 ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, 40 ഫോർ അലോട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് 20 ഫോർ ഫസ്റ്റ് കോൾ, ഓൾ ടുഗെദർ ₹90. അപ്പോൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വരിക? 500 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹100 അല്ല, 500 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹90. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 4,50,000 rupees ആയിരിക്കും എന്ത്? കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി ഈ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് സപ്പോസ് ഒരു 50 ഷെയർസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി പേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് 50 ഷെയർസ് ഉള്ള ഒരാൾ, ആ ആള് എന്ത് പേ ചെയ്യുന്നില്ല? ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി പേ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വരും? എത്ര എമൗണ്ട് തരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. 50 ഷെയർസിൻ്റെ മേലെ 20 rupees കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 50 × 20 1000 rupees നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരുന്നു? ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ 45,000 rupees ആയിരുന്നു. അതായത് 500 × 90 45,000 rupees ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ആ 45,000 rupeesൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത എമൗണ്ട് എത്രയാ? 50 ഷെയറിൻ്റെ മേലെ 20 rupees വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് 1000 rupees റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി 45,000 മൈനസ് കിട്ടാത്ത 1000 rupees, ദാറ്റ് ഇസ് 44,000 rupees ആയിരിക്കും എന്ത്? പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 1000 rupees എന്ത് വിളിക്കും? This 1000 rupees is called calls in arrear. Hope it is clear.
രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരുന്നു? 1000 into 100 1 lakh. Then issued capital 800 into 100 80,000. Then subscribed capital 500 into 100 50,000. Called up capital 500 into 90 45,000. Paid up capital 45,000 minus 50 into 20, that is rupees 1,000 calls in area. So that is 45,000 minus 1,000, that is 44,000. So that will be paid up capital. Then reserve capital already പറഞ്ഞു. Then ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് the call money will be the amount will be collected by application money or application of shares, allotment of shares and also calls on shares. That is, the amount received on application is called application money. Then amount received on allotment is called allotment money. And the amount received on calls on shares is called call money. So the entire amount, for example, in our example it was rupees 100. That is, rupees 100 will not be raised at once. It was divided into rupees 30 application, rupees 40 allotment, rupees 20 first call and rupees 10 final call. Okay. So the amount received on application is known as application money. Amount received on allotment is called allotment money. And amount received on call will be called call money. Okay. Now we will see the various journal entries. The various journal entries required for raising the amount of share capital. So there will be journal entry for getting application money, allotment money and also call money. So first one is when the application money is received, then it will be bank account debtor to share application. When the amount of application money is received, the journal entry is bank account debtor to share application. Then when the share application money is transferred to share capital, then it becomes share application account debtor to share capital. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഒരുമിച്ചിട്ടല്ല, അതിനെ പല ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റേസ് ചെയ്യും, പിന്നെ അലോട്ട്മെന്റ് മണി റേസ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൾ മണി റേസ് ചെയ്യും. കോൾ മണി നമുക്ക് ചിലപ്പം ഫസ്റ്റ് കോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളും സെക്കൻഡ് കോളും ഫൈനൽ കോളും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ജേർണൽ എൻട്രി വരും. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജേർണൽ എൻട്രി വരും. സാധാരണ സോൾ ട്രേഡറുടെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ജേർണൽ എൻട്രി എന്താണ്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇതാണല്ലോ ജേർണൽ എൻട്രി. ഇവിടെയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജേർണൽ അത് തന്നെയാണ് വരിക. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ജേർണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഇവിടെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ക്യാഷ് അല്ല ബാങ്ക് തന്നെയാണ് കാണിക്കുക. കാരണം കമ്പനി എന്താണ്? ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ആയതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഓൾവേസ് ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. കമ്പനിയുടെ പേരിൽ എന്തായാലും ഒരു അക്കൗണ്ട് വേണം. അത് കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് അല്ല, യൂഷ്വലി ബാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദെൻ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ആക്ച്വലി ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ 2 ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്ററും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ജേർണൽ തന്നെയാണ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ ജേർണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ അടുത്തത് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ദെൻ അത് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആണ്. ജേർണൽ മാറിപ്പോയതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്. Okay. So share allotment account to share capital, then it is bank account debtor to share allotment. ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം
നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടൂ, ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവനും നമുക്ക് ആദ്യം എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയി കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ആദ്യത്തേത് മാത്രമാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആദ്യം എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി അങ്ങോട്ട് മുഴുവനും നമുക്ക് ആദ്യം എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി വരാനുള്ള കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദെൻ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേറെ അലോട്ട്മെന്റ് ആവുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവണം. ഓക്കെ, വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബിക്കംസ് ഡ്യൂ, ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. അതായത് അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആവുമ്പോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ആവുന്നു. ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി സെക്കൻഡ് കോളിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ. ദെൻ ഫൈനൽ കോളിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ. ക്ലിയർ? ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ മാത്രം ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്യും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദെൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ആദ്യം ഡ്യൂ ആവുന്നു, എന്നതിന് ശേഷം റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയി, ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആയി, ദെൻ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആയി, ഷെയർ ഫൈനൽ കോളുമായി. ദെൻ അടുത്തത് ഇൻ കേസ് കോൾസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ എമൗണ്ടും കിട്ടണം എന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് ഓർ ഫൈനൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത മുഴുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കോൾഡപ്പ് ചെയ്ത മുഴുവൻ എമൗണ്ടും കിട്ടണം എന്നില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി 45,000 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത്. ആ 45,000 റുപ്പീസിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? 45,000-ൽ നമുക്ക് 44,000 റുപ്പീസ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? അപ്പം നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു എങ്ങനെ വരും? ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്, എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ആ എമൗണ്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ആ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി കോൾസ് ഇൻ എരിയർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ഫസ്റ്റ് കോൾ മാത്രമാണല്ലോ നേരത്തെ വിളിച്ചത്, അപ്പോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് 500 ഷെയർസ് ആയിരുന്നു. 500 ഷെയർസിന്റെ മേലെ ഫസ്റ്റ് കോൾ നമ്മൾ എത്രയാ? 20 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോൾ 500 ഷെയർസിന്റെ മേലെ 20 റുപ്പീസ്, അതായത് 10,000 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി നമുക്ക് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി 20 റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 500 into 10, sorry 500 അല്ലല്ലോ. So that is the amount was 500 into 20 rupees first call. അപ്പോൾ 500 into 20 ആക്ച്വലി 10,000 റുപ്പീസ് കിട്ടണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനകത്ത് 1,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് 50 ഷെയർസിൽ ഒരാൾ തരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 1,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 50 into 1,000, അതായത് 50 into 20, ദാറ്റ് ഇസ് 1,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് കോൾസ് ഇൻ എറിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാ? കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന 10,000 റുപ്പീസ്, അതിനകത്ത് 1,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വിൽ ബി 9,000. സോ ജേണൽ വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് 9,000, കോൾസ് ഇൻ എറിയർ കിട്ടാത്ത എമൗണ്ട് 1,000, ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ വാസ് റുപ്പീസ് 10,000. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അത് പറയുമ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഷെയർ 3 രീതിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ഷെയർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. പാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
സെയിം എമൗണ്ടിൽ സെയിം ഫേസ് വാല്യൂവിൽ. ദെൻ ഷെയർ നമുക്ക് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 10 റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് ₹10. ആ ഷെയർ നമ്മൾ 10 റുപ്പീസിന് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ആണ്. ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ 10 റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ 12 റുപ്പീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 10 റുപ്പീസ് ആണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 12 റുപ്പീസിനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 റുപ്പീസ് കൂടുതലാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം, അതായത് 2 റുപ്പീസ് പ്രീമിയം ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ 10 റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ 8 റുപ്പീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 10 റുപ്പീസാണ് ഫേസ് വാല്യൂ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8 റുപ്പീസിനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് വാസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം 3 രീതിയിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ പാർ, അതായത് 10 റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ 10 റുപ്പീസിന് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം, ദാറ്റ് ഇസ് 10 റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ 12 റുപ്പീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, 2 റുപ്പീസ് പ്രീമിയം. ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട്, അതായത് 10 റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ 8 റുപ്പീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ 2 റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ അലോട്ട്മെന്റിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നോർമൽ കേസിൽ പാറിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജേർണൽ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. സാധാരണ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ജേർണൽ എൻട്രി ദാറ്റ് ഇസ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ പ്രീമിയം. എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് 12 റുപ്പീസ് വരും, ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 10 റുപ്പീസ് പോവും, ദെൻ ടു ഷെയർ പ്രീമിയം 2 റുപ്പീസ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് 12 റുപ്പീസ്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ 10, ഷെയർ പ്രീമിയത്തിലേക്ക് 2 റുപ്പീസ്. ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ എഗെയിൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്? 10 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു, ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് 2 റുപ്പീസ് കാണിക്കും. 10 റുപ്പീസിൻ്റെ 8 റുപ്പീസിനാണല്ലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 10 കാണിക്കും, ഡിസ്കൗണ്ട് 2 റുപ്പീസ് കാണിക്കും, അലോട്ട്മെന്റിൽ 8 റുപ്പീസ് കാണിക്കും. ദെൻ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ജേർണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോറി ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്, നേരത്തെ നമ്മൾ തിരുത്തിയ ജേർണൽ എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആണ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണല്ലോ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ കോൾ മണി, ഫസ്റ്റ് കോൾ, സെക്കൻഡ് കോൾ, ഫൈനൽ കോൾ, എത്രയാണോ കമ്പനിയുടെ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഞ്ചാബ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്. ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 8,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ₹100. The company issued 6,000 shares to the public, payable ₹30 per share on application, 20 per share on allotment, and ₹30 per share on first call, and the balance ₹20 on final call. All money was duly received എന്ന് വെച്ചാൽ calls in arrear ഒന്നുമില്ല. Make journal entries to record the issue of shares. Also draw the balance sheet. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് പഞ്ചാബ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് ഇതാണ് ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഇസ് 8,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹100. ഇത് ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഇസ് 8,000 ഇൻറ്റു 100, ദാറ്റ് ഇസ് 8 lakh rupees ആണ് ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് 6,000 ഷെയർസ് ടു ദ പബ്ലിക്. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വരും? 6,000 ഷെയർസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. 6,000 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹100 എന്ന് പറയുമ്പം 6 lakh rupees ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് പേയബിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി 30 ആണ്, അലോട്ട്മെന്റ് മണി 20 ആണ്, ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി 30 ആണ്, ദെൻ ഫൈനൽ കോൾ മണി 20 ആണ്. എല്ലാ എമൗണ്ടും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേർണൽ നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ജേർണൽ വരിക എന്ന് പറയാം. ആദ്യം വരിക എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദെൻ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ബാങ്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ദെൻ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ കോൾ ആകുമ്പോൾ ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ജേണൽ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് 6000 ഷെയർസ് ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി 30 ആയിരുന്നു. സോ 6000 into 30 1,80,000. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1,80,000. ദെൻ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 6000 20 rupees ആയിരുന്നു അലോട്ട്മെന്റ് മണി. അത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് 1,20,000. ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ 30 rupees ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1,80,000 റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ 1,80,000. ദെൻ ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 20 rupees ആയിരുന്നു, 1,20,000. അത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ 1,20,000. ഓക്കെ, ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതല്ല, പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, അലോട്ട്മെന്റ് എന്താണ്, കോൾ മണി എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ വെറുതെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളോട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ്, കാരണം ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരിക ഇങ്ങനെയാണ്. ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വരും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്താണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മൾ ഫൈനൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവനും നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട്, അതായത് നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരിക? 8,000 ഓതറൈസ്ഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂഡ് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 6,000 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 6 lakh rupees. ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? എസെറ്റിൽ നോൺ കറണ്ട് എസെറ്റ്, കറണ്ട് എസെറ്റ്. കറണ്ട് എസെറ്റിൽ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുക ലയബിലിറ്റിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 6 lakh rupees, എസെറ്റിൽ കറണ്ട് എസെറ്റിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസിൽ 6 lakh rupees. ബാക്കി നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് ആണിത്. അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ 8,000 shares at the rate of rupees 100, 8 lakhs. Then issued and called up and paid up capital 6,000 shares at the rate of rupees 100 each, 6 lakh. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്, അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.